قضا نماز کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا شرعی مجبوری کے نماز قضا کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھیں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ سے نماز کو دیر سے پڑھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لیں۔ دشمن کا خوف نماز قضا کر دینے کے لیے عذر ہے۔ مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے تو اس کی وجہ سے وقتی نماز قضا کر سکتا ہے، بشرطے کہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، اور اگر سوار ہے اور سواری پڑھ سکتا ہے، اگرچہ چلنے ہی کی حالت میں ہے، یا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو عذر نہ ہوا۔ جس چیز کو بندوں پر حکم ہے اسے وقت پر کرنے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت کے بعد میں کرنے کو قضا۔ اگر اس حکم کے کرنے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ خرابی دور کرنے کے لیے دوبارہ پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ وقت میں اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی، نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر فرض و جمعہ و عیدین کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ سوتے میں یا بھول سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر جاگنے پر اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہیں تو اسی وقت پڑھ لیں۔ دیر کرنا مکروہ ہے، مگر وقت شروع ہونے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا تو گنہگار ہوا، جبکہ جاگنے کا بھروسہ نہ ہو یا جگانے والا موجود نہ ہو۔ بلکہ فجر میں وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور غالب گمان ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی، تو بھی سونے کی اجازت نہیں۔ کوئی سو رہا یا نماز پڑھنا بھول گیا تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دیں اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دیں۔ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی تو بنا شرعی ضرورت کے اسے رات دیر تک جاگنا منع ہے۔ قضا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، عمر میں جب پڑھے گا اس کا فرض پورا ہو جائے گا۔ سورج کے نکلنے، ڈوبنے اور زوال کے وقت نماز جائز نہیں، یعنی ان تینوں وقت کے علاوہ عمر میں کسی بھی نماز کی قضا کسی بھی وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ پاگل پن کی حالت میں جو نماز رہ گئی، ٹھیک ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ جنون 6 وقت کی نمازوں کے برابر رہا ہو۔ دارالحرب وہ ملک جہاں کافروں کی حکومت ہو اور اسلامی قانون ماننے پر روک ہو، میں کوئی شخص مسلمان ہوا اور احکام شریعت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اس وقت تک نہیں پہنچے تو جب تک وہاں رہا ان دنوں قضا اس پر واجب نہیں، اور جب دارالعلوم اسلام میں آ گیا تو اب تو وہ نماز قضا ہو گئی، اسے پڑھنا فرض ہے۔ کہ دارالاسلام میں احکام کا نہ جاننا عذر ہے۔ ایسے مریض جو اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں چھوٹی ان کی قضا واجب نہیں۔ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی، جیسے سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھی جائیں گی۔ کسی شخص کو 6 سے کم نمازیں قضا ہوں تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی وقت کی ادا نماز پڑھنے سے پہلے قضا نماز پڑھے، نہیں تو اس وقت کی جو ادا نماز پڑھی ہے وہ نہیں ہوگی۔ قضا پڑھنے میں 5 وقت کے فرضوں میں آپس میں اور فرض و وتر اور ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھے، چاہے یہ سب قضا ہو یا کچھ ادا۔ قضا مثلاً ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھیں، یا وتر قضا ہو گیا تو اسے پڑھ کر فرض پڑھیں۔ اگر یاد ہوتے ہوئے عصر کا فجر کی پڑھ لی تو ناجائز ہے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز قضا ہو گئی، اگر فجر پڑھ کر جمعے میں شریک ہو سکتا ہے تو فجر ہی کی پہلے فرض پڑھے، اگرچہ خطبہ ہوتا ہو، اور اگر جمعہ نہ ملے مگر ظہر کا وقت باقی رہے گا جب بھی فجر پڑھ کر ظہر پڑھے، اور اگر ایسا ہی ہے کہ فجر پڑھنے میں جمعہ جاتا رہے گا اور جمعہ کے ساتھ وقت بھی ختم ہو جائے گا تو جمعہ پڑھ لیں پھر فجر پڑھیں۔ اس صورت میں ترتیب ساقط ہے، یعنی اب ترتیب کی ضرورت نہیں۔ قضا نماز یاد نہیں آ رہی
और जिस नमाज का वक्त था पढ़ ली, पढ़ने के बाद क़ज़ा नमाज याद आई तो उस वक्त की नमाज हो गई, और पढ़ने के दौरान याद आई तो उस वक्त की नमाज भी नहीं हुई। फ़ज्र की नमाज क़ज़ा हो गई और याद आते हुए कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, फिर फ़ज्र की पढ़ ली तो ज़ोहर की ना हुई। असर पढ़ने वक्त ज़ोहर की याद थी, मगर अपने गुमान में ज़ोहर को जायज़ समझा था तो असर की हो गई। गर्ज ये है कि फ़र्ज़ियत की तरतीब से जो नहीं जानता उसका हुक्म बोलने वाले की तरह है कि उसकी नमाज हो जाएगी। 6 नमाज़ें अगर क़ज़ा हो गई यानी छठी का वक्त ख़त्म हो गया तो अब उस पर तरतीब फ़र्ज़ नहीं। अब चाहे इसके बावजूद कि वक्त की गुंजाइश हो और क़ज़ा याद भी हो, उस वक्त की अदा नमाज पढ़ेगा तो हो जाएगी, चाहे वो सब एक साथ क़ज़ा हुई हों या अलग अलग दिनों में अलग अलग वक्तों में हुई। जब 6 नमाज़ें क़ज़ा होने के सबब तरतीब टूट गई तो इनमें से अगर कुछ पढ़ ली कि 6 से कम रह गई तो वो तरतीब का हुक्म अभी नहीं होगा जब तक सब क़ज़ा न पढ़ लें और सब पढ़ लें। अब फिर साहिब तरतीब हो गया और अब जो कोई नमाज क़ज़ा हो गई तो उन्हीं पहले वाली शर्तों के साथ उसे पढ़कर वक्ती नमाज पढ़ें, वरना नहीं होगी। भूलने या वक्त की कमी की वजह से तरतीब टूट गई तो तरतीब का हुक्म फिर नहीं होगा। मसलन भूल कर नमाज पढ़ ली, अब याद आया तो नमाज का लौटाना नहीं, अगरचे वक्त में बहुत कुछ गुंजाइश हो। औरत एक नमाज क़ज़ा हुई, उसके बाद हैज़ आ गया तो हैज़ से पाक होकर पहले क़ज़ा पढ़ लें, फिर वक्ती नमाज पढ़ें। अगर क़ज़ा याद होते हुए वक्ती ना पढ़ी गई जबकि वक्त में गुंजाइश हो, जिसके ज़ुम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों, हालांकि उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है, मगर बाल बच्चों की परवरिश वगैरह और ज़रूरी काम काज की वजह से देर जायज़ है, तो कारोबार भी करें और जो वक्त फुर्सत का मिले उसे क़ज़ा पढ़ता रहे यहाँ तक कि पूरी हो जाए। क़ज़ा नमाज़ें नफल से अहम हैं, यानी जिस वक्त नफल पढ़ता है उन्हें छोड़कर उन्हें बदले क़ज़ा नमाज पढ़े कि फ़र्ज़ जिसमें ज़िम्मे से निकल गए। अलबत्ता तरावी और 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा भी छोड़े। किसी शख्स की एक नमाज क़ज़ा हो गई और यह याद नहीं कि कौन सी नमाज थी तो एक दिन की सब नमाज़ें पढ़ें। इसी तरह अगर 2 नमाज़ें 2 दिन में क़ज़ा हुई हैं तो दोनों दिनों की सब नमाज़ें पढ़ें। जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई और इंतकाल हो गया और अगर वसीयत कर गया और माल भी छोड़ा है तो उसकी तिहाई से हर फ़र्ज़ व वितर के बदले फ़िदिया अदा करें, जो कि 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत के बराबर रकम है। मरने वाले की छुटी हुई फ़र्ज़ नमाज के बदले उसकी अवधी नमाज पढ़े, यह नाकाफ़ी है। इसी तरह अगर मर्ज की हालत में नमाज का फ़िदिया दिया तो अदा नहीं हुआ। क़ज़ाए उम्री और उसका आसान तरीक़ा उन लोगों के लिए जिनकी तमाम उम्र में कई बरस की नमाज़ें क़ज़ा हुई और जब अल्लाह ताला ने उन्हें तौफ़ीक दी तो अदा करें, तो उनके लिए क़ज़ाए उम्री का आसान तरीक़ा ये है। इन नमाज़ों को सूरज निकलते या डूबते वक्त और जवाल के वक्त अलावा हर वक्त अदा कर सकता है। वो चाहे तो पहले एक वक्त की जैसे फ़र्ज़ की नमाज सब नमाज़ें अदा कर लें, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा की या सब नमाज़ें साथ अदा करते जाएँ और उनका ऐसा हिसाब लगाएं कि हिसाब में कोई नमाज बाकी ना रह जाए, बल्कि ज़्यादा हो जाए तो हर्ज नहीं, और वो सब अपनी ताकत के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके अदा कर ले। काहिली ना करे कि जब तक फ़र्ज़ जिम्मे बाकी रहता है कोई नफल कबूल नहीं किया जाता। नियत इन तमाम नमाज़ों की इस तरह हो, मसलन 100 बार की फ़ज्र है तो हर बार यूँ कहें कि सबसे पहले जो फ़ज्र मुझसे क़ज़ा हुई हर दफ़ा यही कहें, यानी एक अदा हुई तो बाकियों में जो सबसे पहले। इसी तरह ज़ोहर वगैरह हर नमाज में नियत करें। जिस पर बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों उसके लिए जल्दी अदा करने का तरीका ये है कि फ़ज्र की तीसरी और चौथी रकात में बजाय सूरह फातिहा के 3-3 बार सुबहान अल्लाह कहें। अगर एक बार भी कह लेगा तो अर्ज़ अदा हो जाएगी। रुकू और सजदों की तस्बीह सिर्फ़ एक बार पढ़ लें काफ़ी है, मगर रुकू या सजदे पूरी तरह जाने के तस्बीह पढ़ें और तस्बीह पूरी होने के बाद भी सिर उठाएं। अगर ये एहतियात ना की तो नमाज नहीं होगी। अत्तहियातों के बाद दोनों दुरूद शरीफ की जगह अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मुहम्मद व अला आले और वितर में बजाय दुआए कुनूत के रब्बी फिरली कहना काफ़ी है। तुलाए आफ्ताब के 20 मिनट और गुरु आफ्ताब से 20 मिनट पहले नमाज अदा करें।
हर वो शख्स जिसके ज़िम्मे नमाज बाकी है छिप कर पढ़ें कि गुनाह का ऐलान जायज़ नहीं है। अगर बालिग होने का वक्त याद नहीं तो उम्र का उस साल से हिसाब लगाएं कि कम से कम बालिग होता हो, सफ़र की नमाज कसर ही पढ़ी जाएगी। हिसाब लगाकर जल्द पढ़ें, कम ना पढ़ें। अगर ज़्यादा हो जाए तो हर्ज नहीं, नफल में लग जाएंगी।